ہم ویل کے پلیٹ فارم سے میں ہوں ڈاکٹر یحییٰ نوری اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر احمر معراج۔ ڈاکٹر احمر معراج بطور ماہر نفسیات یاسین سائیکیاٹرک ہاسپٹل میں پریکٹس کرتے ہیں۔ ڈاکٹر احمر معراج سے ہم وقتاً فوقتاً جانیں گے مختلف نفسیاتی امراض کے بارے میں۔ انہوں نے لیاقت نیشنل میڈیکل کالج سے MBBS کیا ہے اور سائیکیاٹری میں MCPS کر رکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو عام سی اداسی ہے اور وہ جسے کلینکل ڈپریشن کہتے ہیں، اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، یہ عام اداسی اور ڈپریشن جو ہے کو سمجھنا کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو عام اداسی کی کیفیت ہے اس کے بارے میں پہلے جانا جائے۔ مختلف قسم کے انسانی جذبات ہوتے ہیں، جس میں اس کو ہم فیئر کہتے ہیں، ڈسگسٹ کہتے ہیں، ہیپینس ہوتی ہے، سیڈنس ہوتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کا تعلق جو ہے وہ ایک مخصوص وقت اور مقام کے ساتھ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو کہ آپ نے سوال کیا کہ ایک نارمل اداسی ہوتی ہے، اس سے ہم ڈپریشن کو کس طرح ڈفرینشیٹ کریں گے، تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو نارمل اداسی ہوتی ہے وہ کبھی بھی کافی لمبے ٹائم تک پرسسٹ نہیں کرتی۔ جیسے وقت اور حالات بہتر ہوتے ہیں تو وہ کیفیت جو ہے اس سے بھی جو انسان ہے وہ واپس آ سکتا ہے۔ جبکہ جو کلینکل ڈپریشن ہے اس کے لیے جو ہے مختلف سمٹمز جو ہیں اس کا موجود ہونا ضروری ہے۔ تو تب ہم اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ یہ معمولی اداسی یا یوزول سیڈنس نہیں ہے، یہ کلینکل ڈپریشن ہے۔ تو کلینکل ڈپریشن کی تشخیص کے لیے وہ کون سی علامات ہوں گی جن کے بعد بندہ ماہر نفسیات سے رجوع کرے گا؟ کلینکل ڈپریشن یا میجر ڈپریسو ڈس آرڈر کے لیے کچھ سمٹمز، کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا موجود ہونا جو ہے وہ ضروری ہو، اور اس کا تعین کہ وہ اس کا دورانیہ کتنا ہے۔ تو اگر 2 ہفتے تک جو ہے اگر کوئی انسان جو ہے وہ اداسی محسوس کرے، نارمل سیڈنس نہیں، وہ اداسی جو کہ پرسسٹ کرے اور کنٹینیوسلی انسان کی مزاج کے اندر رہے، کسی کام میں دل میں لگے اس کا، پہلے وہ کام جو کہ وہ آسانی سے سر انجام دیتا تھا اور ان کو انجوائے کرتا تھا اور وہ نہیں کر رہا، جس کو ہم اپنی ٹرم میں اینیڈونیا کہتے ہیں، اور پلیجر اس کو نہیں ملے کسی چیز میں، بھوک جو ہے اس کی ڈسٹرب ہو، بھوک زیادہ بھی لگ سکتی ہے، کم بھی لگ سکتی ہے۔ باقی بایولوجیکل سمٹم جس میں نیند جو ہے اس کا کم ہونا، بے خوابی جو ہے وہ رپورٹ ہونا، اس کے علاوہ جو کانسنٹریشن ہے، جو فوکس ہے وہ امپیئرڈ ہونا، زندگی جو ہے وہ بے وقت سی محسوس ہونا کہ زندگی جو ہے وہ اس کی کوئی ورت نہیں ہونا، پچھتاوے کا احساس ہونا، خودکشی کے خیالات آنا اور مایوسی نا امیدی کے خیالات آنا، یہ سب وہ سمٹمز ہیں جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ہم اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ جو مریض ہے وہ ڈپریشن کی بیماری کا شکار جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ اچھا، یہ بتا دیں کہ ڈپریشن کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، ڈپریشن کی بہت سی وجوہات ہیں۔ جیسے اینڈوجینس ڈپریشن ہوتا ہے، اگر کوئی فیملی ہسٹری ہے کسی کی پازیٹیو، جینیٹکس کے اندر کوئی ڈپریشن رن کرتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ موروثیت کے اندر کوئی اگر بیماریاں رن کرتی ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈپریشن ہو سکتا ہے۔ مختلف فزیکل النیسز ہیں، جس طریقے سے ڈائبٹیز ہے، ہائپر ٹینشن ہے، ہائپوتھائرائڈزم ہے، اس کے ساتھ جو ہے دیکھا گیا ہے کہ کافی حد تک ڈپریشن کی ایسوسیشن ہوتی ہے۔ دوسرا اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی انسان کو لاس ہوتا ہے، کوئی چیز اس کی چلی جاتی ہے یا اسے چھوٹ جاتی ہے، تو وہاں پہ جو ہے انسان ڈپریشن کا شکار جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ مختلف بایولوجیکل ریزنز ہیں، مختلف تھیوریز ہیں جس کو سمجھنا ضروری ہے، مختلف نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں، مختلف کیمیائی مادے ہیں کہ جن کی کمی کی وجہ سے جو ہے انسان ڈپریشن کا شکار جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ مختلف ٹراماز ہیں، کوئی مختلف ٹرامیٹک سچویشنز ہوتی ہیں کہ جس کے بعد جو ہے اگر انسان کو کوئی فائنینشیل لاس ہو گیا، فائنینشیل برڈن ہو گیا یا ریلیشن شپ ایشوز ہو گئے، تو اس کے بعد جو ہے انسان کو ڈپریشن ہو سکتا ہے۔ کیا اس بات کا ڈپریشن سے کوئی تعلق ہے کہ انسان عمر کے کس حصے میں ہے، وہ مرد ہے یا عورت؟ دیکھیں، جو نارمل ایج ہے، جو پریولنس ہے ڈپریشن کی، وہ زندگی کے کسی بھی حصے میں جو ہے وہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی ایڈولسنس کی ایج میں ہے، 14-15 سال کا ہے، 16 سال کا ہے، ڈپریشن اس کو بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی 75 ایئرس کا ہے، اس کو بھی ڈپریشن ہو سکتا ہے۔ لیکن اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو پریولنس ہے وہ زیادہ جو ہے وہ خواتین کے اندر ہمیں زیادہ نظر آتی ہے۔ لیکن اب جو پاکستان میں ایک تحقیق کے مطابق جو ہے آلموسٹ 34% آبادی ایسی ہے کہ جو کہ معمولی جو نفسیاتی امراض ہیں ان کا شکار ہے، جس میں جو ڈپریشن ہے وہ سر فہرست ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس کا علاج آپ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں، ڈپریشن کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے
बायोलॉजिकल इंटरवेंशन जो है वो हमें करनी पड़ती है। बायोलॉजिकल इंटरवेंशन से मुराद ये है कि हमें मुख्तलिफ मेडिकेशन जो हैं, जो साइकोट्रॉपिक्स हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, वो हमें पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करनी पड़ती है। अब इस बात को समझना जो है वो ज़रूरी है कि जो नॉर्मल हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि चीज़ें जो हैं वो खुद से भी ठीक हो सकती हैं, इंसान अपनी विल पावर से भी ठीक कर सकता है, काउंसलिंग से, थेरेपी से भी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो इस बात को समझना ज़रूरी है कि जिस तरीके से बाकी बीमारियां हैं जिसके इलाज के लिए हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हम मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, मुख्तलिफ हम मेडिकेशंस लेते हैं, जहाँ सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है वहाँ सर्जरी करवाते हैं। इसी तरीके से जो डिप्रेशन है वो खुद से कभी इंसान की विल पावर से जो है ठीक जो है वो नहीं हुआ करता, ठीक है। तो उसके लिए जो है बायोलॉजिकल इंटरवेंशन, जो साइकोट्रॉपिक्स हैं, वो देनी जो है वो ज़रूरी है। और आप जो तहकीकात आ रही हैं वो इस चीज़ को साबित कर रही हैं कि डिप्रेशन जो है वो सिर्फ साइकोलॉजिकली इंसान को मुतासर नहीं करता, दिमाग के मुख्तलिफ इससे जो है उनमें स्ट्रक्चरल डैमेज होता है डिप्रेशन की वजह से, और वो चीज़ उसी वक्त बेहतर हो सकती है या रिवर्स हो सकती है जब हम एंटी डिप्रेशन जो है वो पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करें। हाँ, जो साइकोथेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, इंटरपर्सनल थेरेपी है, उसका अपनी जगह पर एक रोल है, लेकिन जो बायोलॉजिकल इंटरवेंशन है, जो साइकोट्रॉपिक्स हैं, उसके रोल को हम टोटली डिनाई जो है वो नहीं कर सकते। सुनते हैं कि जिसे एक मरतबा नफ्सियाती आर्जा लाहिक हो जाए वो कभी दवाओं से बाहर नहीं आ सकता। देखिए, हमारे माशरे में पाकिस्तानी जो सोसाइटी है उसके मुख्तलिफ मिथ्स हैं, उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो हम फैसला करते हैं और चीज़ों को परखते हैं। तो हमारे यहाँ इस चीज़ को, साइकोट्रॉपिक्स को लेके एक बहुत आप गलत फहमी समझ सकते हैं कि ये पाई जाती है कि जो दवा एक दफ़ा अगर इंसान लेता है तो वो उसका आदी बन जाता है। साइकेट्रिस्ट जो मेडिकेशंस देते हैं वो उससे पेशेंट सोता रहता है, वो किसी काम के काबिल नहीं रहता। तो देखिए, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि जिसका हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं है, ठीक है। देखिए, जहाँ पे पेशेंट जो है वो डिप्रेशन का शिकार हुआ है, तो जो डिप्रेशन है वो क्रॉनिक डेबिलिटेटिंग कंडीशन है, फिर इससे इंसान की जो फंक्शनल ऑक्यूपेशनल लाइफ है, जो पर्सनल लाइफ है, वो सोशल लाइफ है, वो मुतासर होती है। अब अगर हम उसको अप्रोप्रिएट मेडिकेशन से दे के और अप्रोप्रिएट डोज दे के नहीं ठीक करेंगे तो वो चीज़ उसकी बढ़ती रहेगी, और जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ती है, जितनी मल्टीपल एपिसोड्स होती हैं, उतना इस बात का इम्कान मौजूद होता है कि पेशेंट जो है वो एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस नहीं आ सकता। अब अगर ये सारी मिस को हम निकाल दें और लोगों का अगर साइको एजुकेट करें, अवेयर करें कि दवाएं जो हैं जो दी जाती हैं वो किसी एक रीज़न की वजह से दी जाती हैं, और जब उसकी ज़रूरत नहीं होगी तो हम उसको डेफिनेटली स्टॉप करेंगे, तो लोग जो हैं वो उस चीज़ की तरफ माइल होंगे और वो कोशिश करेंगे कि जो भी उनकी प्रॉब्लम है वो साइकेट्रिस्ट से डिस्कस करें, और जो है वो साइकोट्रॉपिक्स जो हैं उनको यूज़ भी करें, थेरेपी की तरफ भी जाएं, और लोगों को भी इस बात की आगाही दें कि डिप्रेशन या जो बाकी नफ्सियाती बीमारियां हैं उनके इलाज के लिए जो है साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करें। डिप्रेशन से बचने के खिलाफ क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती देखिए, डिप्रेशन से बचना जो है वो बहुत आसान काम है, और किसी हद तक जो है हम ये कह सकते हैं कि मुश्किल भी है आजकल के दौर में। सोशल मीडिया से और जो डिजिटल दुनिया से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखें तो उतना ज़्यादा जो है हम कोशिश कर सकते हैं अपने आप को डिप्रेशन से बचाने की। जहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई स्ट्रेसफुल लाइफ से इंसान गुजर रहा है, तो इस स्ट्रेस को कोप अप करना जो है, अब जो कोपिंग मैकेनिज्म है उसको बेहतर किया जाए। एक्सरसाइज जो है उसका बहुत ज़्यादा रोल है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जो है उसका बहुत ज़्यादा रोल है। एक्सरसाइज जो है उसको अगर हम अपनी एक डेली रूटीन में बना लें तो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है उससे अपने आप को बचाएं, अपनी ग़िज़ा जो है उसको बेहतर रखें। इस बात का कभी इम्कान है कि इंसान जो है वो डिप्रेशन से जो है वो बच सकता है। दूसरा ये है कि जहाँ पे इंसान का एक एम होता है, कोई उसका ज़िंदगी गुजारने का तरीका होता है, या जितने ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ हम ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं, जितने हैबेज़ेड तरीके नहीं होते हैं, उतना ज़्यादा इस बात का इम्कान होता है कि अगर ज़िंदगी ऑर्गेनाइज है तो जो इंसान की बाकी आदतें हैं वो भी ऑर्गेनाइज होंगी, और